बंधु माने अपेक्षार अंत घटी पांचटी अनन्य चमत्कार एका सांगरे घटिबाकु जाउछि। एहाको केवल सेतेबेले देखंतु जेतेबेले अन्य केही पाखरे नथिबे, कारण दीर्घ 100 वर्ष परे आपणक जीवन काल रे एपरि एक असाधारण चमत्कार घटुछि। एही दिव्य शक्ति एबे आपणक जीवन रे सुजोगर सर्वोत्तम द्वार खोली देइछि। आज से आपणक घरे धनर बन्या आनी थाए एवं आपणकर समस्त असुविधा मुहूर्त करे उभान होई जीव। आपण एका थिबा बेले एहाकु केवल सेते बेले देखंतु, कारण एक विरल एवं चमत्कार महाजागतिक संयोजना जहा विश्व एक शताब्दी रे देखि नाही ताहा रूप नेउछि। देवी आपणक घरको तांकर शुभ उपस्थिति रे सज्जित करिसंती एवं आपण अपार धन एवं समृद्धि पाइबा पाई भाग्यवान। तांकर दिव्य आभा एबे आपणक समग्र घर को घेरी रहिछि। आज राति रे आपणक घरे एक चमत्कार घटिबो, जहाकू आपण आगामी 100 वर्ष पर्यंत मने रखिबे। एते दिन धरी आपणक जीवन को कष्ट देउथबा दारिद्र्यर अंधकार पर्य एबे सबुदिन पाई चली जाइछि। स्वयं देवी माता एबे आपणक घरे वास करिबे। एही दिव्य शक्ति आपणक जीवन को दुख, जंत्रणा, लुह एवं अभाव परिपूर्ण एक फूल परी सुगंधित एवं सुंदर किछिरे परिणत करबाको आसीछि। आज 5टी महान खबर एककालीन आपणक द्वार रे ठक ठक करुछि। आपणक घरे उत्सवर आनंदर शब्द शुभिब। पीढ़ी परे पीढ़ी पर्यंत अपूर्ण रहितिबा स्वप्न गुड़िक पूरण करिब एवं आपणक पूर्व पुरुष मानकु ताड़ित करिथिबा दारिद्र्य को पोछि देब। एहा कोनोसी साधारण संजोग नुहे, एहा आपणक कुंडली रे सृष्टि हेउथबा एक विरल एवं चमत्कार महाजागतिक संरचना, जहा तुरंत 100 जीवनर दारिद्र्य को लिभाई देब। आगामी 24 घंटा मध्य आपणक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तनर एक लहरी प्रवाहित हेब, जहा आपणक चारि पाखरे थिबा लोकमानकु एवं प्रकृत रे समग्र विश्व को आश्चर्यजनित करिदेब। एहाको एक मजा बोली भूल करंतु नाही, कारण एही भिडियोटी 100 साधारण भिडियो अपेक्षा अधिक गुरुत्वपूर्ण। आपणक भाग्यर ताला एपरि भाबरे खोलिबाकु जाउछि, जहा चारि पाखरे एक विराट होइचई सृष्टि करिब। आपण थरे कल्पना करिथिबा प्रत्येक स्वप्न बंद आखिरे देखिथिबे किंबा लुह सहित प्रार्थना करिथिबे, ताहा एबे वास्तवतारे परिणत हेबाकु जाउछि। बंधु माने एही विशेष समय आपणको एपरि किछि असाधारण प्रदान करिबाकु जाउछि, जे आपण एहाको आपणक जीवनर बाकी समय पाई केबे भूली पारिबे नाही। एहा प्रकृत रे कोन आज आपण खोजी पाइबाकु जाउथबा आपणक जीवनर सबुठारु बड़ कठोर सत्य एवं गुप्त रहस्य कोन जानिबा पाई आपणकर द्वार बंद करंतु एवं एकांतरे एही वीडियो देखंतु, कारण एही जुगरे एही अंचल एवं आपणक समग्र जीवन रे एही विशालतार एक आश्चर्यजनक घटना प्रथम थर पाई घटुछि। आज राति ठीक 11:11 परे आपणक भाग्य रे एक गुप्त एवं रहस्यमय संकेत देखादेब। आपण आपणक मोबाइल फोन ने एक वार्ता पाइबे, जहा आपणको प्रकृत रे उत्साह रे निद हजाई देब। यह एक साधारण वार्ता नुहे, बरं ब्रह्मांडर दिव्य एवं सकारात्मक शक्ति गुड़िक एबे संपूर्ण सक्रिय आपणक जीवन रे एक अत्यंत शुभ, फलप्रद एवं चमत्कारिक समन्वय सृष्टि करुछंती, जहा राताराती सब किछि परिवर्तन करिब। एही 24 घंटा मध्य आपणक कुंडली रे 3टी सबुठारु शक्तिशाली ग्रह समन्वय सृष्टि होइछि, जहा आपणक भविष्यत को एक संपूर्ण परिमाण देबाको प्रस्तुत। एपरि एक विरल एवं असाधारण परिवर्तन घटिबा पाई जाउछि, जेतेबेले सेई व्यक्ति स्रष्टांक ठारु सर्वोत्तम आशीर्वाद एवं एक दिव्य कलम एबे आपणक भाग्यर खाली स्लेट स्पर्श करिछि।
ଚାରିଟି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବିସ୍ମିତ କରିଦେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ରାଜା ଭଗବାନ ଶନି ଏବଂ ଧନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଏପରି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ହତାଶାର ଛାୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଋଣର ଭାରକୁ ଧୋଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଖୁସିର ବର୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ଅଟଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବେ। ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ବିସ୍ମୟକର କମ୍ପନ ପଠାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଫଳତାର ସେହି ସମସ୍ତ ପଥ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅବରୋଧିତ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଚାବି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ସଫଳତା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ଲେଖିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନା କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯାହା କଠିନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକୂଳତା ଯୋଗୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା, ତାହା ଏବେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବ, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଏବେ 3 ଲୋକର କର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ମଧୁର ଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କର ପରମ କୃପା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଚମତ୍କାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର 5ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ଏକ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରେଖା ଯେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆଗାମୀ ସମୟରେ 100% ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅସହାୟତା ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ୟାଗ କରି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଏବଂ ଦୟାଳୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳିଆ ପରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟର ହିସାବ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଈର୍ଷାଳୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଥିତ ହେବେ। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଂ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ଏକ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
यदि आपण एक नंबर देखती तेबे आपणको आपणकर क्यारियर उपरे बहुत गंभीरतार सहित काम करने को पड़िबो, कारण सेही ठारे आपणकर उन्नति रहिछि। एही कोड गभीर भावरे चली थाए एवं एहाकु बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एक पूर्ण व्याख्या सहजरे 2 घंटार कार्यक्रम पूरण करि पारिबो, कारण विषयटी एते गभीर। तथापि मुख्य कथा हेउछि एही संख्या गुड़िक ब्रह्मांडर संकेत। आध्यात्मिक साधक माने साधनारे नियोजित होइथिबारु आमे प्रायतः निर्दिष्ट संकेत किंबा संख्या गुड़िक अनुभव करू। विशेष सांख्यिक क्रम उदाहरण स्वरूप दिव्य मातांको सह जड़ित संख्या गुड़िक हेउछि 3 एवं 6, विशेषतः 36। एही क्रम आमको बारंबार देखा जाए। यह ब्रह्मांडर एक संकेत, दिव्य मातांकर एक संकेत। कथा हेउछि जेतेबेले आपण एक निर्दिष्ट ग्रह सहित जड़ित एक निर्दिष्ट संख्यार सम्मुखीन हुअन्ति, परिवर्तन आनिबा पई आपण सेही ग्रहर प्रकृति सहित आपणक जीवन को सजाड़िबा उचित। आपण देखंतु जे तृतीय घटनाटी मध्य ध्यानर सहित शुणंतु। यह एक गुरुत्वपूर्ण घटना। यह आपणको बुझिबारे साहाय्य करिबो जे ब्रह्मांड किंबा दिव्य एही निर्दिष्ट घटना को आपणको पथरे काहेकि रखिले। यार अर्थ बुझिबाकु चेष्टा करंतु एवं जदि आपण एपरि एक सांख्यिक घटना अनुभव करिसंती तेबे आमको कमेंट बॉक्स रे जणांतु। आपणक मध्यरु अनेक एहाकु मने रखि पारंती, जेतेबेले अन्य माने एहाकु लक्ष्य करि नाहंती किंबा ध्यान देई नाहंती। जो माने लक्ष्य करितिले से माने निश्चित भाबरे कमेंट करिवे। तेणु ध्यान दे शुणु। आपण कौन निजको बारंबार एक निर्दिष्ट अतीत घटना व्यक्ति किंबा वस्तु विषय भाराक्रांत पाउछंती। आपण कौन दोष हीनमन्यता किंबा अनुतापर भावना नकारात्मकतार भावना आपणक मनरे भाराक्रांत अनुभव करती। आपण काहेकि एक निर्दिष्ट कार्य कले, कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति सहित संपर्क गढ़िले किंबा एक सहभागिता किंबा विवाह कले बोली प्रश्न करुथुबा चिंताधारा द्वारा आपण निजको भाराक्रांत अनुभव करि पारंती। आपण भाबी पारंती जे आपण काहेकि एक निर्दिष्ट व्यवसाय आरंभ कले किंबा एक निर्दिष्ट कार्य कले। मूलतः अनुतापर भावना एक प्रकार आभ्यंतरीण शून्यता किंबा आविर्भाव हेबो। अनुताप एवं दोषर भावना सहित से अतीतर घटना जहाँ आपणको जंत्रणा देइथिला किंबा आपणक पतनर कारण होइथिला आपणक मनरे पुनर्बार देखादेव। आपण बारंबार एथिपाई अनुताप करिवे किंतु निजको किछि परिवर्तन करिबाको असमर्थ अनुभव करिवे, संपूर्ण असहाय अनुभव करिवे। आपणक सहित एपरि काहेकि घटुछि? ब्रह्मांड किंबा ईश्वरीय आपणको एही विषय गभीर भावरे चिंतन करिबाको संकेत देउछन्ति। आपणकर अतीतर भूल विषय चिंतन करन्तु, से निर्दिष्ट कार्य उपरे ध्यान दियन्तु एवं एथिरु शिखंतु। बुझंतु जे भूल निष्पत्ति द्वारा भूल लोकंक सहित मिसिबा द्वारा आत्मविश्वासर अभाव द्वारा किंबा अन्य मानक उपरे अत्यधिक निर्भरशील हेबा द्वारा जीवन किपरि नष्ट होई पारे। ब्रह्मांड आपणक ठारू एही मानसिक बोझ उठाइबाकु चाहुछि। एहा आपणक जीवन रे किछि नूतन आनिबाकु चाहुछि एवं सेही परिवर्तन पाई आपणक मन एवं आत्मा को प्रस्तुत करुछि। सेथिपाई एही चिंताधारा बारंबार आवर्तन करुछि। एबे चतुर्थ परिस्थिति विषय ध्यान दे शुणु। आपण केबे शेष मुहूर्त रे हठात कोनोसी कार्य बंद करिसंति कि? आपण किछि करिबाकु जाउथिले जेतेबेले आपणक मन हठात परिवर्तन होई गला। आपण स्पष्ट भाबरे आगको बढ़िबाकु निष्पत्ति नैथिले किंतु शेष पर्याୟରେ कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपण कार्य को मना करिदेले किंबा बंद करिदेले। कार्य हेउना काहेकि? एहा घर स्थानांतर हेउ, काहाकु भेटिबा, नूतन उद्यम किंबा व्यवसाय आरंभ करिबा, टंका विनियोग करिबा किंबा अन्य को ऋण देबा। आपण हठात शेष मुहूर्त रे आपणकर निष्पत्ति परिवर्तन कले। एहा ब्रह्मांडर एक संकेत। यह आपण को अटकाई देउछि, कारण किछि खराब, अशुभ किंबा नकारात्मक अन्यथा घटी थाई पारे। आपण हुए तो देखि पारिबे नाही जे आपणको ईश्वर किंबा देवता माने कोन देखि पारिबे। से माने ही शेष मुहूर्त रे आपणको मन रे एही भावना सृष्टि करंती एवं कार्य को बंद करंती। आपण भाबी पारंती जे आपण एपरि हठात निष्पत्ति काहेकि नेले? सब किछि ठीक लागुथला, तेबे आपण काहेकि मना कली? एहा घटितिला
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆପଣ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତ ସ୍ରୋତ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶୀତଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସୁଖଦ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଏହା ଘଟିଥିଲା? ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ ଏପରି କିଛି ଘଟିଛି ଯେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାର ଏକ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଯେପରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଦୂରରେ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଭୁଲ ପଥ ବାଛୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ନିକଟତରତା ଅନୁଭବ କଲେ। ତ ଏବେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି 6ଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅସାଧାରଣ ସ୍ତର ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ସରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କଥାର ମୂଳ କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥିତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରୀହ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ଖୁସିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଯେ କେହି ଟଙ୍କା ମାଗେ, ଯାହା ପାଖରେ ଏହା ଅଛି ସେ ତାହା ଦିଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ, ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ତାହା ଫେରାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ତିକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ତିକ୍ତତାର କାରଣ ହେଲା। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କାରଣ ଆପଣ ସରଳତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଲୋକର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦୁନିଆ ସରଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସରଳ ରେଖାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପଥରେ ଗତି କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଚଳାଉଥିବା ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଜଲେବି ପରି ବିକୃତ ଏବଂ ଜଟିଳ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ତିକ୍ତ ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱର ଦେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ସିଧା ଗଛ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କଟାଯିବା। ଆପଣ କ'ଣ ମାନସିକତା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସରଳ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତେବେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କଟାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଶୋଷିତ ଏବଂ ଲାଭ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛ। ଆମ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଧୂର୍ତ୍ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟ କିମ୍ବା ସରଳ ହେବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଷ୍ଠୁର ହେବାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟୀ ଏବଂ କପଟୀ ହେବାକୁ କୁହନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର କଥାରୁ ଫେରିବାକୁ ଏବଂ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ତଥାପି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣ ହେବାକୁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି।